सर ठीक है आप? आज आप उदास क्यों हैं? नहीं सर। पार्टनर नहीं आया? जान तो ज़्यादा हो गया मैं फिर भी उसी को ले गया में जाएंगे। उसको सच्चा चाय एजेंसी सैफर अमान खान न्याजी साहब हैं, ये मुल्क के बड़े मशहूर व मरूफ बिजनेसमैन हैं और ये 30 साल मुल्क से बाहर रहे हैं और अपनी मलाइशियन बीवी को नाराज़ करके अपना सरमाया लेके पाकिस्तान आए हैं और यहाँ पर 2019 में पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं। तो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी इनके खिलाफ मीडिया पे, जिनमें कोई सदाकत नहीं है। ये कानून के मुताबिक अपना जो है ये बिज़नेस कर रहे हैं और ये जितनी भी अफवाहें हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपको उनका बुकलेट दे दिया है जिसमें उनके सारे जो बिजनेसेस हैं वो फिज़िकली मौजूद हैं। अब जहाँ तक बात रह जाती है जो नैब ने नोटिस किया है, नैब की जुरिसडिक्शन को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि नैब के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। आपको यकीनन इस बात का भी इल्म होगा कि अभी 2-3 दिन पहले शौकत तरीन साहब ने भी ये बात कही है कि अगर आपने इस मुल्क में बिज़नेस चलाने हैं तो नैब को बदलना होगा और यकीनन यही वजह है कि चौंके नैब अपने दायरा अख्तियार से बाहर जाकर बिजनेसमैनों को जो है जब गैर कानूनी नोटिस इशू करता है तो उससे जो बिजनेसमैन हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सैफुर रहमान के बिजनेसेस हैं वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी जो है वो नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमें नोटिस हैं नैब के वो ख़त्म होएंगे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड नैब के केसेस हैं उसके हवाले से नैब बारहा ये कह चुकी है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को तंग नहीं करेंगे। कानून क्या कहता है? देखिए, कानून ये कहता है SCCP जो कंपनीज एक्ट है 2017 का, कि जब तक SCCP जो है वो नैब को मैटर रेफ़र नहीं करेगा, नैब जो है वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। ऑस्टर क्लाज कंपनीज एक्ट 2017 में मौजूद है जिसके तहत नैब की जुरिसडिक्शन जो है वो बार्ड है और इसी ग्राउंड पर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है
کہ یہ جو کمپنیز ایکٹ 2017 ہے یہ نیب کو بار کرتا ہے کہ یہ جو ہے پرائیویٹ کمپنیز کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ کمیشن جو ہے ان کو نہ لکھے، اور کمیشن جو اپنے طور پہ پروسیڈنگ کر رہا ہے وہ ہم نے سیپریٹلی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق چلنا چاہیے. That's fine, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Malik sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر نیب کے اندر عدالت میں ایک کارروائی کا سامنا کیا اس جھوٹے ریفرنس پہ جو عمران نیازی صاحب نے نارووال سپورٹ سٹی کا بنایا ہوا ہے. کل عمران خان نے قوم کے سامنے رونا رویا ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام پہ حملہ کیا ہے. عمران نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی عدلیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران نیازی صاحب کس قسم کا تعاون عدالت سے مانگ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ایسا تعاون چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ ان کے تمام الف لیلا کی کہانیوں پر جو وہ احتساب کے نام پر لکھ کر بیچتے ہیں انگوٹھا لگا کے مہر ثبت کر کے ان کے مخالفین کو جیلوں میں بھر دے. یہ وہ عدالتی نظام ہے جو عمران نیازی صاحب چاہتے ہیں. عمران نیازی صاحب نے 3 سال ہو گئے ہیں آج تک کوئی ایک ٹھوس کرپشن کا ریفرنس قوم کے سامنے نہیں پیش کیا. میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو نیب کے مقدمات چل رہے ہیں ان کی میڈیا کے ذریعے براہ راست کوریج کی جائے. میڈیا پہ قوم کو دکھایا جائے کہ کس طرح کے جھوٹے گھونڈے اور لغو مقدمات بنا کے یہ اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ عمران نیازی کے پاس سوائے الف لیلا کی کہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ہیں. انہی کہانیوں میں ملک کا وقت برباد کر دیا ہے, معیشت برباد کر دی ہے, خارجہ پالیسی برباد کر دی ہے, داخلی امن اور استحکام تباہ کر دیا ہے. آج پاکستان کو, اس کی ریاست کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے. بین الاقوامی رپورٹیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں جس بات کا ہم نے بہت شروع میں قوم کے سامنے مقدمہ پیش کیا تھا کہ عمران نیازی نے جو ڈی ویلیویشن کی ہے, جو پالیسی ریٹ دگنا کیا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا اور ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں دھنسا دے گا. آج بین الاقوامی اداروں کی رپورٹیں اس خدشے کی تصدیق کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان از ٹریپڈ. پاکستان قرضوں کے جال میں دھنس گیا ہے ان 3 سالوں کے اندر. مسلم لیگ نون نے جو 3 سالوں میں نہیں بلکہ 5 سالوں میں قرضے لیے, ہمارے 5 سالوں کے قرضے پیداواری نوعیت کے تھے. ان سے 11,000 میگا واٹ کے منصوبے لگے, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنی, سی پیک کے منصوبے بنے, ملک کی ترقی ہوئی. لیکن ہمارے 5 سال کے 10,000 ارب کے قرضے سے زیادہ عمران نیازی نے 2-2.25 سال کے اندر قرضہ لیا. لیکن وہ سارے کا سارا قرضہ خسارہ پورا کرنے کی نظر کر دیا, خسارے میں پھونک دیا, جھونک دیا. لہٰذا یہ اب 11,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ جو عمران نیازی صاحب نے لیا ہے یہ غیر پیداواری قرضہ ہے, نان پروڈکٹیو لونز ہیں, کیونکہ یہ خسارے کو پورا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں.
اور یہ پاکستانی قوم اور معیشت کے گلے کا توق ہے. اس قرضے کے ذریعے ہمارے لینڈرز ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں اور ہم قومی مفادات کے اوپر ولنریبل ہو گئے ہیں. ہماری خود مختاری داؤ پہ لگ چکی ہے اور جو عمران نیازی صاحب نے قرضوں کا بوجھ لادا ہے، اب یہ لاغر معیشت جو عمران نیازی نے تباہ کر دی ہے ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی. یہ وہ ٹریپ تھا جو پاکستان کے دشمنوں نے لگایا تھا. 5.8% کی ترقی سے ہمیں منفی ترقی میں پھینکا، ہمیں قرضوں کے اندر دھسایا اور اب ہم اپنے قومی اداروں کی خود مختاری پیش کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کا نظام آپ چلائیں، اپنے وائس رائے کے ذریعے چلائیں. ہمارے مزدوروں کے، کسانوں کے، غریبوں کے قسمت کے فیصلے اب IMF کے بابو کریں گے. وہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکے گی. اس قسم کی پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا. سی پیک جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا اس کو تباہ کر دیا گیا. آج وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا نیا ایک منصوبہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد آپ نے شروع کیا ہے. ہمارے جو شروع کیے گئے منصوبے ہیں وہ آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکتے. ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک موٹر وے پروجیکٹ ہے، مغربی روٹ کا پروجیکٹ ہے، اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا. کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ 2021 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جس کو ہم نے 400 ارب کا بجٹ دیا تھا، آپ نے اس کا بجٹ گھٹا کے 100 ارب کر دیا اور 8 مہینے گزر چکے ہیں. اس 100 ارب میں سے بھی آپ نے صرف 50 ارب روپے ریلیز کیے ہیں. میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کانٹریکٹرز منصوبے بند کر چکے ہیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے. عمران نیازی کی نالائکی سے پاکستان کا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس پر جو کاسٹ اوور رن ہے اس کا 1000 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے. کل کو جو حکومت آئے گی ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 1000 ارب سے زیادہ اسے فالتو لاگت لگانی پڑے گی. کون ذمہ دار ہے اس نالائکی کا، اس ناکامی کا، اس اناڑی پنے کا جس کی قیمت پاکستانی قوم مستقبل میں ادا کرے گی؟ آج 3 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی کو وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو قوم کو کہتا تھا میں 200 ڈریم ٹیم لے کر آ رہا ہوں، قوم دیکھے گی میرے نمونے. یہ نمونے ہیں، کوئی مشرف کا وزیر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر ہے، کوئی 2 دفعہ کا لوٹا ہے، کوئی 4 نمبر کا لوٹا ہے، کوئی 10 نمبر کا لوٹا ہے. یہ ڈریم ٹیم ہے، اسے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے آپ نے. آج جو حکومت 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہو، اس حکومت سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا. یقین کیجئے پاکستان کے دشمن پاکستان کا وہ اجاڑا نہیں کر سکتے تھے جو 3 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کر دیا. اور میں ان کلٹ فالوور سے جو عمران نیازی نے ٹرمپ کی طرز پہ پیدا کیے ہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آنکھیں کھولیں، اس شخص کی شخصی سحر سے نکلیں.
अपनी दिमाग से सोचें, आंखें खोलें, उस जहर और नफरत को एक तरफ रखें जो इमरान नियाजी ने आपके दिमागों में भरा है। अपने मुल्क का सोचें। अगर आपने इस शख्स का एहतसाब नहीं किया जिसने आपको चिकने चपटे ख्वाब दिखाए, सुनहरे ख्वाब दिखाए, और अंदर से ये खोखला था, अंदर से ये नाकाम इंसान था, अंदर से ये अनाड़ी था, ये बहरूपिया था जिसने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखा के पाकिस्तान के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। तो इसलिए इमरान साहब, आप ये कहानी ना सुनाएं कि अदालतें फैसला नहीं करती। अदालत आपके झूठ को सच कैसे कहें? जब आप झूठे मुकदमे बनाएंगे तो उन पे वो कैसे मोहर लगाएं कि आप सच फरमा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स हों, डमी कोर्ट्स हों, जो बादशाह सलामत के फरमान के मुताबिक हर झूठ को सच कहें, हर अलिफ लैला की कहानी को वो बेहतरीन कानून का शाहकार करार दें, तो ऐसे तो फिर निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकता। और मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा, मीडिया को कह के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, इमरान नियाजी साहब ने आपके निज़ाम अदल पर हर्फ उठाया है। मैं आपको पेशकश करता हूँ, आइए इमरान नियाजी के एक मुकदमे को टेस्ट केस बना लें। इस हुकूमत ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मुल्तान सखर मोटरवे में 70 अरब रुपया कमीशन खाया है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप इस मुकदमे का सुओ नो मोटो नोटिस लें। आप इस इल्ज़ाम का सुओ मोटो नोटिस लें और दूध का दूध पानी का पानी करें कि क्या मैंने 70 अरब रुपया कमीशन या किकबैक वसूल किया है या ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। चूँकि ये प्रोजेक्ट 100% चीन की सरमाए से बना है और पाकिस्तान के ख़जाने में इसका 1 रुपया नहीं आया है। चीन ने बराह रास्त इसकी फंडिंग की है। तो इस मंसूबे पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के सबसे गहरे दोस्त मुल्क चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज CPEC भी रुका हुआ है। हमारे चीन जैसा दोस्त मुल्क भी रंजीदा है कि हमने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। जब कोई $1 लेकर नहीं आता था, वो 46 अरब डॉलर लेकर आए, और ये उसका इनाम है कि आप उस दोस्त मुल्क को करप्शन के इल्ज़ाम दें। सो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि वो सुओ मोटो नोटिस लें इस इल्ज़ाम का कि क्या मुल्तान सखर मोटरवे में मैंने 70 अरब रुपया कमीशन लिया है। अगर लिया है तो मुझसे वसूल करें, लेकिन अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो इन झूठों से 70 अरब रुपया वसूल करें ताकि हम वो पाकिस्तान की तालीम के ऊपर लगाएं। लेकिन इस किरदार कुशी की हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि 3200 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में डेवलपमेंट बजट खर्च किया है, और 700 अरब रुपया पाकिस्तान का बचाया है डेवलपमेंट सेक्टर में। मंसूबों की पड़ताल के ज़रिए 700 अरब रुपए की बचत की है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से, और 3200 अरब रुपए की रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है। इस 3200 में से इमरान नियाजी 32 पैसे भी साबित करो कि किसी से चाय की प्याली पी है या कोई ज़ाती माली फ़ायदा उठाया तो हम कौम के मुजरिम होंगे। लेकिन ये झूठ बोलना, किरदार कुशी करना, इसके पीछे अपनी नाकामी, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली को नहीं छुपा सकोगे। अगर इस मुल्क का दर्द है तो जाओ जाके चंदे इकट्ठे करो, जाओ जाके वो काम करो जो तुम कर सकते हो। चंदे इकट्ठे करो, इस मुल्क का पीछा छोड़ो, गरीबों को जीने दो,
मजदूर को जीने दो, किसान को जीने दो, नौजवान को जीने का हक दो। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट फंड इन्होंने 46 अरब रुपए से कम करके 28 अरब किया, और आप देखिए उस 28 अरब में से भी 8 महीने गुजरने के बावजूद सिर्फ 10 अरब रुपया रिलीज किया। इसीलिए सब यूनिवर्सिटियां परेशान हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को भी इसलिए बरतरफ किया कि वो इनके नाजायज़ हुक्म नहीं मान रहे थे। हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान में एक आला तालीम का मिसाली इदारा बन चुका था। तो हर इदारे को तबाह करके ये पाकिस्तान को उजाड़ रहे हैं, और मुझे अभी तक ये नहीं समझ कि इनको लाने वालों का दिल इनसे कब भरेगा। ऐसे इकबाल साहब ये बताइएगा, आप एक बड़ी तारीखी तस्वीर थी जब आप सिर्फ में गिलानी में डिस्क्वालीफाई हुए तो आपने कहा कि सजा याफ्ता वज़ीर आज़म, और फिर बाद में आपने उन्हें सेनेटर भी बनवाया, और बाद में फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें नून लीग के साथ शायद कुछ मामला में इख्तलाफ रहा। तो आपको नहीं लगता कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की जो राय थी सियासी तौर पर, और उनका जो बात थी वो दुरुस्त साबित हुई, जो जिसमें बहुत से मुस्लिम के लोग देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हमने कहना था वो कह दिया है। पाकिस्तान के अवाम हमारा किरदार भी देख रहे हैं, उनका किरदार भी देख रहे हैं। लिहाजा हम इस महाज को बंद करके तोपों का रुख अपने हदफ की तरफ रखना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि वो हमें साइड मैचों में उलझाए। हमारा एक ही हदफ है कि पाकिस्तान से इस नाजायज़, नालायक और नाअहल हुकूमत को हटाना है, और मुल्क में नए आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए मुल्क को दोबारा तरक्की के रास्ते पे डालना है। लिहाजा हम किसी किस्म के सियासी तनाज़ात में उलझने की बजाय अपने असल मकसद की तरफ नज़र रखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, कल आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब आपने भी सुना होगा, आप क्या समझते हैं कि सब शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया पीडीएम की तरफ से, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं? देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, वो अभी सियासत में नौमौलूद हैं और अभी उन्हें लंबा सफ़र करना है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है, तो इसलिए वो गुफ्तगू में एहतियात करें और ऐसी बात ना करें कि जिससे मुश्किलात खुद उनकी जमात के लिए भी पैदा हों और जमहूरी जद्दोजहद के लिए भी पैदा हों। पीपल्स पार्टी एक आज़ाद जमात है, वो हुकूमत के साथ डील करती है, वो उनके बाप पार्टी के साथ डील करती है या नहीं करती, ये उनका ज़िम्मा है। हमारा ज़िम्मा हमारी सियासत है और हमारे सामने हमारा हदफ वाज़ेह है। लिहाजा मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के किसी बयान पे तबसरा नहीं करूँगा, वो वक्त के साथ साथ खुद ही रमूज़ सीख जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीडीएम के इत्तेहाद को जो ज़ख्म पहुँची है, ये बहुत बड़ा सियासी नुकसान है उस तहरीक का जिसे हमने 6 महीने से मिलकर शुरू कर रखा था। और अगर तमाम जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुस्ताफ़ी हो जाती तो ये बुसीदा निज़ाम 10 दिनों के अंदर ज़मीन बोस हो जाना था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों को साथ ना देके इस निज़ाम के लिए एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है। अगर वो हमारे साथ मिल जाते, हम लॉन्ग मार्च के बाद मुस्ताफ़ी हो जाते, तो ये बुसीदा निज़ाम 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता था। अलबत्ता जो उन्होंने किया वो उनका ज़िम्मा है। पीडीएम ज़िंदा है, पीडीएम अपना मिशन जारी रखेगी और पीडीएम का हदफ इस मुल्क की बुनियाद को आइन के ऊपर खड़ा करना है और हकीकी जमहूरियत को लाना है। ठीक हो गया बिलावल साहब का। अच्छा है, मैं
आप लोग 88-87 से चले हुए 35-35 साल से